بتا دیا. اب بتائیں کہ اس نعرہ مولوی نے اگر لگوایا تو وہ کیوں لگوایا؟ یہی تو بات ایکسپلین کرنی تھی، وہ انہوں نے کی نہیں، کہانی سنا کے چلے گئے. نہیں، وہ یہی انہوں نے کہا کہ جو نعرہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے ایمان کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایمانی جذبے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایمان کے لیے دلیل بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ یہ بات بیان کر رہے تھے کہ دلیل کے بغیر صرف ایمانی جذبہ اور صرف نعرے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں دلیل بھی بتا دیتے، ایکسپلین کر دیتے، اس تاکہ بات کی دلیل اسی بات کی کہ قادیانی کافر ہیں. میں ہاں عرض جی کروں کہ آپ ان کو سمجھائیں گے. سر، میں ان کریں کو پوری بات سننا چاہ رہا تھا. اچھا کلیم صاحب مائک ذرا میوٹ کریے گا. یہ آصف صاحب کا بھی مائک ذرا تھوڑا سا میوٹ کر ہو رہا ہے. آصف خان صاحب ٹھیک ہو گیا. وجہ یہ ہے دوست، میں تو آج آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. تو ہمارا اصل میں چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، یوٹیوب کا چینل ہے. یہ ان کے وجہ کفر کے اوپر ہی ہے. 2000 سے ابو ویڈیوز موجود ہیں، ٹھیک ہے، چینل، بلکہ 3000 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں. اور تقریباً وہ سارے کے سارے مناظرے ہی ہیں قادیانیوں کے ساتھ. جو مناظرے ہوئے ہیں نا ہمارے جناب خاموشی سے ابھی سنیں چپ کر کے. جی مائک جی ذرا میں آپ کو موقع دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اتنے تاولے تو نہیں نہ ہوتے، سوال کر کے پھر تسلی رکھتے ہوتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں اگلے بندے کی. تو اس وجہ کفر کے اوپر وہ ہماری ڈیبیٹس موجود ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ جہاں پہ موجود ہیں نا، یہ ہمارے سارے ساتھی ہی وہ وجہ کفر ہی بیان کرتی ہیں. 24 گھنٹے ہماری براڈیں چلتی ہیں، مختلف دوست مختلف براڈیں لگاتے ہیں. آپ ان کو فالو کر لیجئے، عاجز کو بھی فالو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو ہم جس براڈ کے اوپر ہوتے ہیں نا، تو ادھر یہی وجہ کفر ہی بیان کرتی ہیں، دلائل دیتی ہیں. آپ تو ابھی آئے ہیں محترم، یہ پچھلے ریکارڈنگ 2.25 گھنٹے کی میرے پاس ریکارڈنگ ہو گئی ہے. تو 2.25 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 2 مناظرے ہوئے ہیں یہاں پہ 2 قادیانیوں کے ساتھ. وہاں پہ دلائل پیش کیے گئے ہیں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تربیت حاصل کیجئے، ان دلائل کو نوٹ کریں، اپنے پاس محفوظ کر لیں. جب کسی قادیانی سے کوئی بات ہو تو کم از کم کوئی آپ بات کرنے والے تو بنے نا، کہ نہ کہ نعرے مارنے والے. نعرہ بھی ٹھیک ہے، نعرے کی ہم نفی نہیں، میں نے بات کی ابتدا میں ہی اس چیز کی وضاحت کر دی تھی. نعرہ غلط نہیں ہے، نعرہ ٹھیک ہے. اب یہ نہ مطلب کوئی اس براڈ کے بعد ایک نئی کوئی میرے متعلق بات مشہور ہو جائے، جی دیکھو جی مفتی بشر تو اس نعرہ ہے ختم نبوت کا ہی منکر ہو گیا. جی میں انہی پاؤں کے اوپر اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں. اپنی بات کی ابتدا کے اندر یہ بات کی تھی کہ نعرہ برا نہیں ہے، لیکن نعرے کے ساتھ علم بھی ضروری ہے. علم بھی ضروری ہے نا. یہاں تو میرے بھائی آپ سوشل میڈیا پہ آتے نہیں، اب چونکہ آ چکے ہیں اور آپ مختلف براڈوں کے اوپر جاتے ہیں آپ لوگ، تو اب ضرورت بن گئی ہے کہ اس چیز کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ 7 رنگی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر. آپ کو پتہ نہیں چلنا کہ کہاں پہ قادیانی ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کے عقائد و نظریات کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. تو پھر وہ بولے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھسل جاتے ہیں. تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پھسلتے ہیں. یہ علم نہیں تھا نا، جاہل تھے اس چیز سے، اس موضوع سے. تو یہ جو جہل ہوتا ہے نا، یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ بات کا مقصد تھا. ٹھیک ہے، بات اور کوئی کرنا چاہے تو. گجر صاحب یہ سامنے پوسٹر پر کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ کے بتا سکتے ہیں؟ موٹا سا کیا لکھا ہوا ہم نے؟ قادیانی کلمہ میں مرزا غلام احمد قادیانی شامل. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ کلمے میں اس کافر نے اپنا نام شامل کر لیا. نہیں، کلمے کے الفاظ وہی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی وہی الفاظ بولتے ہیں، لیکن مراد اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی لیتے ہیں. یعنی کہ اس کو سوچ کے پڑھتے ہیں نا.
ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ، کیونکہ خود مرزا قادیانی نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے یہ جو قرآن کی آیت ہے نا سورہ فتح کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہتا ہے اس میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول رکھا گیا۔ یہی بات آپ کے آنے سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، اور اسی بات پر ہی آج وہ مفتی صاحب مناظرہ کر رہے تھے وہ واٹر نام کے ایک قادیانی کے ساتھ۔ تو اسی وقت یہ میں نے یہ تیار کر کے پوسٹر لگایا ہے کہ وہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلمے میں محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ میں میرا نام محمد ہے۔ تو یہ بات ایک نقطہ ہے جی ان کفریات، ان سینکڑوں ہزاروں کفریات میں سے یہ ایک کفر ہے تو وہ سارا ہی کفر۔ بالکل قادیانیت کفر کا دوسرا نام ہے، سارے کا سارا ہی کفر ہے، ایک ایک عقیدہ ان کا کفریہ ہے۔ لیکن ہم نے صرف یہ سامنے کیونکہ لگایا ہوا تھا تو آپ نے بار بار پوچھا کہ دلیل کیا ہے، تو اس طرح کی نہیں، میں سر اس لیے نہیں پوچھ رہا تھا، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ قاری صاحب نے کہا کہ نعرہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارا نالج اتنا نہیں ہے، ہمیں کو 2-3 موٹے موٹے پوائنٹ ایسے پتا ہو کہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم بتانے والے بنے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، موٹی موٹی بات کا پتہ ہونا چاہیے، اور گجروں کو تو بالخصوص پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب بات کرتے ہیں تو پھر جذباتی بھی ہو جاتے ہیں۔ نہیں جناب، اسی جذباتی نہیں ہوندے۔ موٹی السلام گل علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت معذرت، میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب کیا اور باقی حضرات بھی سن رہے ہیں۔ تو کلیم بھائی، جس طرح یہ بھائی فرما رہے ہیں نا جنہوں نے یہ کلمہ لگایا ہے، عامر نذیر بھائی، جی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، ویسے مفتی صاحب بھی اگر جلوہ فرما ہو سکتے میری تصدیق فرمائیں۔ دیکھیں، ہم نہ سمجھتے ہیں کہ جو 8 سال درس نظامی پڑھ لے یا کسی مسجد کا امام ہوتا ہے کوئی، تو ہم اس کو نہ بالکل ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہی ہمارے مفتی ہیں، یہی ہمارے علامہ ہے، ان کو دین کا سب مسائل کا پتہ ٹھیکیدار ہونا بنا چاہیے۔ لیتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہر کام کے نا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر جو ہے MBBS کے بعد ہے نا، کوئی نیورولوجسٹ بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، تو وہ اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح مفتی مبشر صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائیں، سمجھیں کہ یہ نا بالکل قادیانیت پہ نا ایک ضرب ہے، ان کو بہت نالج ہے اس پر، ان کے مذہب پر، ان کے داؤ پیچ جو یہ کھیلتے ہیں۔ ہم جیسے نا مسلمان جو ہوتے ہیں عام سادہ سیدھے سادے، یہ کفر ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، فرقہ کھیلتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب کے ماشاءاللہ، ابھی میں اوورسیز میں ہوں تو ریسنٹلی میں نے نا ان کے چینل کو لوگن کیا ہے، پہلے میں نہیں جانتا تھا، اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں نہیں جان سکا، لیکن یہ ہے کہ مجھے اوورسیز میں پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ اور دجل اور فریب ہے، کس طرح یہ مسلمانوں کو دجل و فریب سے وہ کرتے ہیں، اپنی وہ مغلظات کی طرف نہیں آتے میرے ہیں۔ استاد کا نام بھی لو، اور ان کا نام ہے عامر نذیر بھائی، ان کا نام اچھا ٹھیک ہے، بات عامر کرنے دیں۔ بھائی نذیر کے بھائی، ہاں ماشاءاللہ بہت لاجک ہے، ان کا نام بھی لو۔ سارے اچھے، لبیک جی لبیک۔ بات کرنے دیں اس پہ۔ اچھا بھائی، آپ نے یہ جو تصویر لگائی ہے، اس سے مجھے نا پہلے بہت وہ ہو گیا تھا کہ یہ پتہ نہیں، یہ تصویر تو بڑی ڈینجرس ہے۔ ہاں اس میں وہ نہیں، لیکن وہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ چندہ کھانے والی پتہ نہیں مشینیں یا اس طرح کی۔ اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو مجاہدین ختم نبوت اس محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ جی صرف ایک نہیں ہے، مفتی مبشر ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ کافی ہیں۔ ان میں کچھ علماء بھی ہیں جن میں ایک سمجھ لیں عاجز بھی شامل ہے۔ ابھی دیکھیں دین محمد سیالوی صاحب تشریف لائے تھے، ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، یہ علماء ہیں۔
माशाअल्लाह। तो दीगर सारे ये समझ लें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, अगरचे ये वो मदारस के पढ़े हुए आलिम तो नहीं है, लेकिन कादियानियत के बारे में इनको बड़ा नॉलेज है। तो हाँ, कादियानियत के आलिम इनको कह सकती हैं, जैसे आलिम मुफ्ती साहब आपके ना एक शागिर्द जी, मैं थोड़ा सा अर्ज करूँ आसफ भाई, थोड़ा सा अर्ज करूँ। जी जी लब्बैक। क्योंकि वो कादी यार साहब ने बात की है, तो वो थोड़ी सी वो फिर तो हमारे आपस में जो हम बड़े प्यार मोहब्बत से हमारे एक अरसे से हमारे दोस्ताना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ नहीं वो चलता कौन बड़ा तो कौन छोटा, ये सारे बड़े ही हैं माशाल्लाह, तो सारे छोटे ही हैं, छोटे भी हैं सारे बड़े भी हैं। तो यहाँ बड़े छोटे ऊंचा नीचे वाले चक्कर ही कोई हमारे अंदर नहीं होता। तो हम आपस में एक दूसरे के मजाज को भी समझते हैं, कौन कैसे मजाज का है, एक दूसरे के बारे में तकरीबन जानते होते हैं कि कौन क्या है। अब रोले असल में ये पड़े हैं कि जब हमारी टीम आई है ना सोशल यहाँ टिकटॉक के ऊपर, हम तो पुराने चलते आ रहे थे। ये आमिर नज़ीर भाई हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। अब पुराने दोस्तों में से आप में से कोई एक भी नहीं है, बल्कि जितने भी बराड़ के ऊपर बैठ के सुन रहे हैं कोई एक भी नहीं है। हाँ, ये अभी मैं देखा है जाहिद भी बैठा है भाई, ओ जाहिद के पाँव में गाला खड्डे में जाहिद है कि नहीं कटोर की है चलेगी मेरी आईडी है वो नीचे है, मैं मतलब नीचे। अच्छा वो ना वो शेयर वाली आईडी उन्होंने भी बनाई सी ना। अच्छा ठीक, अच्छा तो जाहिद है, ये ज़िया रसूल है, तो इस तरह के दो चार ही हैं, ज्यादा नहीं है, दो चार ही हैं। तो ये पुराने नहीं में, तो ये पुराने चलते आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ मामले कुछ और हैं। अब हुआ ये है कि जब टिकटॉक पे आए हैं ना, तो बसा औकात ये होता है कि आमिर नज़ीर भाई या तो खुद बराड़ कर रहे होते हैं, तो उनके साथ फिर दो चार बंदे मिल जाते हैं। फिर इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं बराड़ कर रहा होता हूँ तो फिर मेरे दो चार मिल जाते हैं। इसी तरीके से ज़िया रसूल अगर बराड़ करता है तो उसके साथ दो चार मुहिब्बीन पैदा हो जाते हैं। मोहब्बत तो फिर अल्लाह ही डालता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वा तो इज्जु मंतशा वा तो जिल्लु मंतशा। तो फिर बसा औकात ऐसे होता है कि वो फिर बात का रंग कुछ ऐसे बन जाता है कि यार ये शायद कोई इन्होंने टीमें अलग अलग बनाई हुई हैं, या ग्रुप या बराडे, या मतलब अलग अलग इनके कोई साहब। ऐसा नहीं है, वो आपको नजर आता और होता है, ऐसा होता नहीं है। तो और वैसे भी हकीकत बात यह है कि जो किसी उस्ताद का शागिर्द होता है ना, तो शागिर्द के अंदर एक मोहब्बत होती है। वो भले कुछ भी हो जाए, उसने अपने उस्ताद का ही एक तज़किरा करना होता है। अब देखिए ना, जैसे ये काजी यार साहब के उस्ताद गिरामी हैं आमिर नज़ीर भाई, तो वो अपने उस्ताद का वो कह रहे हैं कि ये मेरे उस्ताद हैं, इनका भी नाम नज़ीर भाई, वो अपने उस्ताद का। तो ये बात है, तो ऐसी इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। तो ये कतन ये नहीं जाना चाहिए कोई पहलू के शायद ये कोई अलग अलग है या कोई जमातें हैं या कलामी माफ। अपना पीर साहब कथा कलामी माफ, आप भी हमारे उस्ताद हैं और आप क्या नाम है, मैं तो आपको देख के आया था ना अमर भाई के साथ, तो अब आए हैं ना हम यार। हमने तो पहले आपको देखा था। और सच्चा बंदा साहब कौन है? हमारे एक जगह मिली भी है, अगर वो माइक खोले तो आमिर ठीक भाई है। उस्ताद हैं, और उनके बाद इमरान भाई हमारे स्पेता लोई una persona altro veni speta। मेरा नाम भी ले दे काजी यार। इधर लो भाई, ये मलक कैसर का नाम लो भाई, लाजमी मलिक कैसर साहब उस्ताद हैं। अल्लाह यार है भाई, उमैर साहब है जी, उन्होंने पूछ लो भाई। उमैर साहब है और ऊपर वो सच्चा बंदा साहब। सच्चा साहब भी, उनको भी भाई सच्चा साहब माइक ओपन करें, आपका नंबर है। वालेकुम सलाम। आप सब लोगों से हमें मोहब्बत है। एक मिनट जरा उनसे बात करें। जी सच्चा बंदा साहब।
जी भाई अस्सलाम वालेकुम सारे भरावां नूं वीरां नूं। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब जी सारे तो पहला तो मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से 100 वाली लानत भेज दो, ठीक है, बेशुमार लानत, मरदैयां से लानत, सारी लानत, ठीक है भाई। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। लेकिन मैं ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ एक ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह मेरे तो सारे सीनियर हो, मैं बाहर रहना, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ तजुर्बा दीन की तालीम में तो बहुत अगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं तजवीज़ दे रहा, अगर गुस्ताखी माफ़ करे तो वो ये कि मैं बहुत सारे कादियानियों भाई जी जानदा, ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਬੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ। ਮਰਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮਰਬੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਬੀ ਸਾਰੇ ਠਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ, ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰ ਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਤਕਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਬਰਥ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕ ਜਜ਼ਾਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਜਨਾਬ ਦਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਭਾਈ, ਅਲੀ ਭਾई। अच्छा अली भाई माइक जरा म्यूट करके ना सुनना जल्दी थोड़ी। अच्छा अली भाई, आपने जो बातें की हैं बिल्कुल बजा की हैं, आपने अपने तई बजा की हैं, लेकिन ये है मेरे भाई कि काफिर को तो काफिर ही कहेंगे ना, काफिर को और क्या कहेंगे? चोर को चोर नहीं जब तक कहेंगे तो मुआशरा के अंदर सुधार तो नहीं पैदा होगा। कभी आपने सुना है कि थाने के अंदर चोर को चोर ना कह के उसको सजा दी हो, कि यानी तुम चोर नहीं हो, वैसे तुम्हें हम प्यार मोहब्बत से सजा दे रहे हैं? ऐसा नहीं है मुआशरा। कुरान के अंदर काफिर को काफिर कहा, या युहल काफिरून। भाई जो काफिर है उसको काफिर ही कहना है, मोमिन को मोमिन कहना है, तो जो है उसको काफिर ही कहना है। कादियानी काफिर है तो काफिर ही कहना है, उसको और क्या कहेंगे। हाँ, तबलीग करने का फिर एक अंदाज है। दूसरी बात यहां पर मरकजी ये करनी है, और फिर मैं इजाजत चाहूंगा, काफी देर हो गई है, मैंने निकलना है, कि तबलीग करेगा कौन? ऊपर से हम ये दर्श दें जी नहीं काफिर ना इनको कहो, इनको प्यार मोहब्बत से करीब लाओ। अब वो ये है कि जिसने प्यार मोहब्बत से करीब लाना है, एक तो कादियानियों को काफिर नहीं कह रहा, और दूसरा उसके पास अपना इल्म भी नहीं है, कतरे इल्म है उसको, सतही तौर पे थोड़ा सा इल्म है, चंद चीजों का इल्म है। अब वो बंदा जब मुकालमा करे या उसकी इस्लाह करने की कोशिश करे, वो तो फंस जाएगा। ज्यादा चांसेस 99.9% चांसेस यही है कि वो खुद कादियानी हो जाएगा। अव्वल तो ये तबलीग करने की हर एक को इजाजत है ही नहीं। अरबी का एक मकूला है, लिकुल्ली फन्निन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उस फन को बेहतर जानते हैं। वो फिर ये है कि उस हमारे दोस्त ओवरसीज पाकिस्तानी का काम ये है कि वो किसी ऐसे मंजे हुए आलिम दीन या मतलब जो खत्म नबूवत के मुजाहिद मंजा हुआ, छोटा मोटा नहीं, मंजा हुआ, उसके हवाले करे कि यार इसको समझाओ।
خود نہ یہ کام کرے، کیونکہ اس کے پاس خود علم نہیں ہے، پھنس جائے گا وہ۔ قادیانیوں کے داؤ پیچ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے ابے کو دلائل ایسے دیں گے، عجیب و غریب قسم کے دلائل نا، کہ وہ اپنے ابے کے ہی منکر ہو جائیں گے، اس کو ثابت کر دیں گے نہیں تو ہمارا باپ نہیں۔ پٹھے سے دے ہمیں ادھر دی مار مور کے یبڑیاں تو نکل جانا ہے اس نے۔ تو یہ ہے بھائی، شوق اصل میں ہوتا ہے، ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے غیر مسلموں کو مسلم کرنے کا، بڑا شوق ہو۔ وہ اصل میں جنت کے اندر بوٹا لگوانا چاہتا ہے اپنا، کہ کہیں میرا بھی کوئی ایک بوٹا لگے نا یار، مرن تو بعد میں بھی تو کہہ سکا میں بھی ایک مسلمان کیتا سی۔ شوق تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ ذرا مفتی صاحب، معذرت میں ٹوک رہا ہوں، یہ جو ایم اینڈ کے نیچے ہے نا، اس کو کوئی میرے خیال ہے نیچے پرابلم ہو رہی ہے۔ ایم اینڈ کے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کی حدیث نہیں پڑھتے ڈوب مرو۔ حدیث یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو کلمہ گو کو کافر قرار دیتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ 1000 یورو ابھی نقد انعام دوں گا، لے آؤ حدیث۔ اللہ اکبر، اینو کہندے جے 100 سنار کی تے 1 لوہار دی۔ اللہ اکبر۔ ایم اینڈ کے لاؤ، یہ حدیث لاؤ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ کلمہ گو کو کافر قرار دینے والا خود کافر ہو جاتا ہے، یہ حدیث لے آؤ۔ 1000 یورو یہاں 75 بندے سن رہے ہیں، پیچھے بھائی شو میں انہیں نقد وہا دینا، یہ کہندے ہوتے کٹ کے وہا پیچھے بھی 70-75 مرزائی چھپ کے بھی سن رہے ہیں نا فار یو پہ۔ اللہ لے تو پھر دو ادھر احمد اے تے پھر 2000 یورو ہو گیا نا۔ لو جی لے لگا عامر نذیر دا تے زہر احمد علی دا۔ عمر بھائی دی وچ فرق نہیں نا لے آنی جی نے جی دی اتے آؤ جی ایم اینڈ کے صاحب اوپر انہیں لے نہیں ہے بھائی، اینو 2000 لب جانا۔ اینو مینوں شک پیندا 1000 تیار کر لے اپنا علی۔ 1000 ڈالر میری طرف سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ بھائی ڈالر تے یورو دی بارش ہو گئی، بھی ہو گیا۔ لو بھائی لو جی لو کم خراب میری طرفوں کر لو۔ 500 پاؤنڈ مرشد کی طرف، لو جی 500 پاؤنڈ اور شیر خدا کی طرف۔ نوٹا دی برسات ہو گئی ہوئے، اور مربی امیر ہو گیا۔ تو وہی آ جا یار، ایک حدیث دا معاملہ ہے سارا، آ جا اوپر آ، کال پا کے اوپر آؤ مربی صاحب، اوپر آؤ۔ تسی پرائیویٹ رکھیا اکاؤنٹ، تو کال نہیں پائی جا سکتی۔ اچھا بس عامر بھائی چلو میں جانا ہے یار، تے آخری گل کر کے میں نکلاں گا۔ اچھا دوست جو سن رہے ہیں، یہ ہے وہ اصل میں عامر نذیر اب منجا ہوا آدمی ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ اتنا بڑا چیلنج وہ کر سکتا ہے جس کی جملہ حدیث کے اوپر نظر ہے۔ خالہ جی دا واڑا نہیں ہوتا ایڈے وڈے چیلنج کرنا۔ اگر ہمارا کوئی مجاہد چیلنج کرتا ہے مرزے کی کسی کتاب میں سے یہ چیز لے آؤ تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گا، مطلب کیا ہے کہ اس نے پوری اس کی کتابوں کے اوپر اس کی نظر ہے، تبھی تو وہ چیلنج کر اللہ لے اعلان، وہ سینہ ٹھوک کے ایک چیلنج کر رہا ہے، آخر کچھ ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہے، یہ ہے وہ جس کا کام اسی کو ساجے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بڑا مزہ آیا آج اوپر آ جائیں ٹروتھ سرچر سسٹر تے اکاؤنٹ دیو، تواڈے اکاؤنٹ 'چ پیسے جمع کرا دینے آ۔ اینو مربی نو آکھیو ہن دوڑے نہ، لے کے آئے حدیث جو کلمہ گو کو کافر قرار دیتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تے ایتھے میرے خیال کوئی 5-7 ہزار یورو تے ڈالر کٹھے ہو گئے نے، میں تے اکاؤنٹ بھی نہیں کیتے ہیں۔ آج اینو نام ملے گا جی۔ ٹھیک ہے، سب جمع کرا دیں میرے پاس، ہاں وہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ تو میرے لیے جہنم کی آگ کیوں جلائی گئی ہے بلیک مامبا جی؟ السلام ٹاک ماسٹر صاحب اوپر آؤ، ٹاک ماسٹر صاحب اوپر آؤ، کام ہو گیا جی۔ مینوں تو لگتا سانوں لگا ٹیکا لگن کو 10,000 یورو دا، وہ کہہ گیا ایک منٹ کلوز ہو۔ ساجد جٹ صاحب سے پوچھیں، ساجد جٹ صاحب کون ہے؟ جی ساجد جٹ صاحب مائک اوپن کریں۔ اتنی دیر جتنی دیر وہ حدیث لاتے ہیں، چلو آپ سے بات کر لیں۔ جی جی بھیا۔ اچھا جو عورت آتی ہے، جو ہماری بہن آتی ہے، پلیز مہربانی کیا کرے۔ اگر کوئی مرد بات کرنا بھی چاہتا ہے، اگر نیچے بھی جانا چاہتا ہے تو بے شک
चला जाए, लेकिन औरत आती है जो उसको प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए। ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਜੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ? नहीं भी मैं सुन रहा, सुनन दा ठीक है मजा आ रहा। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਦੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਗੱਲ 'ਚ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹਦੀਸ। ਉਹ ਗਿਆ ਹਦੀਸ ਲੈਣ। मुफ्ती साहब चलेगा जनाब? चले गए जी मुफ्ती साहब चले गए ने, उन्होंने टाइम काफी हो गया। चलो ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ जी उन्होंने फैन है बस। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸ ਗਏ ਆ। 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੱਬੀ ਗਿਆ ਹਦੀਸ ਲੈਣ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? M&K ਨਾਂ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਆ ਗਈ ਏ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਗੋ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆ ਤੇ 1000 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ $1000 ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਈ 1000 ਯੂਰੋ ਥੱਲੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਨੇ, 500 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1000 ਯੂਰੋ 1000 ਯੂਰੋ $1000 ਯੂਰੋ ਨਹੀਂ ਡਾਲਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਈ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋਵੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਕਨੇ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬਈ ਲੈ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣ। फिर मुंह मंगे ही रह जाना कि ट्रुथ सर्च सिस्टर बात आपने कोई करनी है तो कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। बस मैं यही अर्ज करूँगी कि हो सकता है कि हो कादियानी कलमे में किसी का भी नाम ऐड हो सकता है, लेकिन मुझे इल्म नहीं है, इसलिए कि कादियानी कलमा मैंने कभी सुना ही नहीं। अच्छा ट्रुथ सर्चर बाजी आप कौन सा कलमा पढ़ती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। नहीं पढ़ के सुनाए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे बाकी सारे सवालों के जवाब साकी भाई देंगे। यही ट्रुथ सर्चर बाजी यही कलमा जो है ना मुसलमान पढ़ते हैं। और मैं परसों एक ब्राड पे गया हूँ तो उन्होंने मुझे पूछा कि अब साकी कौन सा कलमा पढ़ते हो? मैंने उनको बोला कि अब मैं वो वाला कलमा पढ़ता हूँ जिसमें मिर्जा साहब नहीं है। तो उन्होंने मुझे फेंका नीचे और 2-3 गालियां भी दी। तो इसका क्या मतलब है फिर? भाई जी इस बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ जी, लेकिन ध्यान से मैं जी मेरी बात सुनिए जनाब। कलमा उनका भी यही है हमारी तरह। मैं उन क्रिकेट टीम में खेलता रहा हूँ उनकी, ठीक है, उनकी क्रिकेट टीम थी तो मैं उसमें खेलता रहता। क्लब क्रिकेट खेली है मैंने यहाँ लोकल जहाँ मैं रहता हूँ। तो कलमा उनका भी वही है। और क्योंकि उनकी जो हमारी जो फेयरवेल पार्टियाँ या क्रिकेट की रिलेटेड कोई भी थी तो उनका जो मस्जिद के बाहर हाथा होता है ना वहाँ होती थी। तो इसलिए मेरा गुजर हुआ था वहाँ से और काफ़ी मैं 2-4 दफ़ा मैच खेले मैंने देखा है। कलमा एग्जैक्टली उनका वही है, नमाज भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि वो इमाम मेहदी मानते हैं उसको, मिर्ज़ा कादियानी को, ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा बंदा साहब आप सच्ची बात नहीं कर रहे। वो जब कलमा पढ़ते हैं तो उसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मुराद लेते हैं। अच्छा सर वो आप देखिए सर मेरी बात सुने, ऐसे तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि वो हाँ नहीं को मेरी बात सुने, हम उनके दिलों दिमाग में तो जाके नहीं देखते ना किसको देखते। अच्छा बंदा साहब अगर आप मुझे मौका देंगे मैं सबूत पेश करने लगा मोहतरम। जी 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 बोले बोले भाई। ट्रुथ सर्चर सिस्टर ये आवाज पहचान के बताना ये किसकी आवाज है? आप मिर्जा साहब को नहीं लेते? मेरा तो मामला अलग है, मैं तो मामला अलग है, आप इनके बारे में कोई बात कर। ये बंदे को जानती हैं जो मेरे साथ बात कर रहे हैं? नहीं भाई। आजम सैफी की आवाज है, जरा गौर से सुने। ये मोहल्लम है इनके। सच्चा बंदा साहब माइक म्यूट रखें जरा सुनना अपने कानों से। ये इनके मोहल्लम है, भाई इनका मुरब्बी है, वो बराड लगा के बैठे हुए हैं, ये आवाज उनकी सुनने का। तो हमारे बारे में बात करते हैं तो वो जो ये बात करते हैं वो सही करते हैं गलत करते हैं, ये बताइए। अब आप बताएंगे तो मैं कुछ तहकीक अपनी पेश करूंगा ना। आप क्या लेते हैं मुराद कलमे से? नहीं आपकी तो तहकीक हो चुकी है, आपकी तहकीक हुई नहीं अभी इसमें। मेरी तहकीक हो चुकी है लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका मौका भी बीच में रिकॉर्ड हो जाए ना। सामने निकलकर
तो बताते क्यों नहीं तहकीक में क्या आया है सामने निकल कर? अच्छा, आप अपना मौक़िफ़ किसी के सामने पेश भी नहीं कर सकते, ऐसा घटिया मौक़िफ़ है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा तो मौक़िफ़ किसी से ढका छुपा है ही नहीं। आपने मेरे मौक़िफ़ के मुतालिक मेरे सामने क्यों नहीं बयान करते? मेरे सामने यहाँ क्यों नहीं बयान करते कि ढका छुपा नहीं? तो मैं तो इसलिए नहीं बयान कर रहा हूँ क्योंकि आप अपने बंदों को छोड़ देंगे ना, जिनके मुतालिक मैं फतवा लेना चाह रहा हूँ। मैं अपने बंदों के बारे में भी तहकीक पेश करूंगा, आपके बारे में भी करूंगा। दे अपना मौक़िफ़। तो क्या तहकीक पेश करेंगे? अभी उनकी मुतालिक तहकीक नहीं पूछ रहा, मैं आपकी तहकीक पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या तहकीक है, क्या जमाते दोनों का मौक़िफ़ सुनूंगा ना। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेती है? क्या आप मिर्जा साहब को मुराद नहीं लेते कलमे में? नहीं, वो कहते हैं मिर्जा साहब को ही मुराद लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मिर्जा साहब को लेते हैं? क्या आप मिर्जा साहब को मुराद लेते हैं? सुने, बात तो सुने। उनकी तहकीक ये है कि मिर्जा साहब को ही मुराद लेते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मुराद लेते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, पहले पूछना है आपसे कि क्या आप मिर्जा साहब को मुराद नहीं लेते? मैं तो तमाम नबियों को मुराद लेता हूँ उसमें। मिर्जा साहब को भी लेते हैं ना? सारे नबी जितने भी गुजरे हैं। तो मैं मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ। मिर्जा साहब को कलमे में मुराद लेते हैं? मानता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं तो कलमे में मुराद हजरत ईसा को, हजरत मूसा को, मिर्जा साहब को, हजरत हारून को, हजरत ज़करिया को, सबको लेता हूँ। वो कलमा है जो सारे को एक जगह जमा कर। जी सुना है, ये मौलम साहब कह रहे हैं कि मैं तो कलमे में मिर्जा साहब को, ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, सारे नबियों को मुराद लेता हूँ। जब मिर्जाई कलमा पढ़ता है तो वो उस कलमे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी मुराद लेता है। अब जनाब सच्चा बंदा साहब, ये अजम्पशन है कि सबूत है? जनाब उन्होंने कहा है कि मैं सारे, मेरे से मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे लिए दिल में कोई हमदर्दी किसी के लिए नहीं है। उन्होंने कहा मैं सारे नबियों को लेता हूँ क्योंकि वो कादियानी की टेक्निकली अगर देखा जाए तो कादियानी उनका मदद नबी है, तो उसको भी ले रहे हैं। वो स्पेसिफिकली सिर्फ कादियानी को नहीं ले रहे भाई, तो तुम पानी में मदानी पा रहे हो, ठीक है? सारे नबियों ने उन्हें किया, सारे नबियों ने, ठीक है? सारे नबियों ने लेके आ रहे हैं, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी लेके आ रहे हैं क्योंकि वो उन्होंना नबी है ना, असी उन्होंने गलत मानते हैं। वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं समझ आ गई मोहतरम ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮੇ 'ਚ? भाई मेरे कलमे सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब होंदे ने ते मैं सिर्फ उन्हां नूं मानदा हूं। हाँ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਲਮੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਹਤਰਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਨਾ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। आमिर भाई, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ। आमिर भाई ਹੁਣ जी इसके पीछे देखें, ये भी ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੋਹਤਰਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਧੱਕਾ ना करो, उन्होंने गल कर दो। जी सिस्टर जी, बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ज़ाहिर है इंडिविजुअली मैं यही जवाब दूंगी कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सोचते हैं, उनको ही लेते हैं। लेकिन अगर कोई और टॉपिक होता है तो मैं कभी भी जो चीज़ मुझे गलत लगे मैं उसको गलत कह देती हूँ। लेकिन इसके अंदर जब वो जिस तरह से सैफ़ी भाई बोल रहे हैं, ख़ातमुन नबीयीन होने के तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ऊंचा मुकाम है, तो उनकी तालीमात के अंडर ही सारे आ जाते हैं। वो तो मज़ीद उनसे डिस्कस हो तो बात क्लियर हो सकती है, लेकिन ये वाली टॉपिक ऐसा नहीं मुझे लगा कि मैं एकदम कहूँ कि नहीं जी गलत हो गया। वो जिस सेंस में बोल रहे हैं, जो मुझे लगा और ज़ाती तौर पे मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर जो है उनके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकती। ये वाली बात नहीं, हम नहीं कह रहे किसी के खिलाफ बोलने पर, लेकिन आप जानते हैं मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, इसमें मुझे मोहम्मद और रसूल कहकर पुकारा गया है। ये जानते हैं आप? जी, ये मेरे आए हैं भाई, आए हैं आपको ये, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ उसके अंदर बातचीत में, तो टॉक मास्टर भाई
जवाब नहीं कोई नहीं, हम डिबेट थोड़ी कर रहे हैं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपके इल्म में है कि मिर्जा साहब कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह में मुझे मोहम्मद और रसूल कहा गया है? जी, एक गलती का ज़ाला मैंने पढ़ी है काफ़ी बार। हाँ, तो जो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अब उसमें एक मोहम्मद का जिक्र है, दो मोहम्मद का जिक्र है, कितने लोगों का जिक्र है? अगर हम इस तरह से इसको इस तरह से लेंगे ना, तो फिर तो इंसान फौरन कहता है कि एक ही है, एक ही मोहम्मद पैदा हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई उन जैसा नहीं हो सकता। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है, टिकटॉक पे रहते हुए मुझे समझ आ गई है, इसलिए मैं आप ना मेरे से बात कर लें, आप खातून के पीछे पड़ गए, उनको नॉलेज नहीं है इतना, मेरे से बात कर रहे हैं। यार आपसे भी बात कर लेंगे, आप जरा होल्ड रखें, आपको तीसरी बार मना किया जा रहा है, आप माइक म्यूट रखें जरा, है हौसला करें, हमारा काम ही ये है, सारा दिन हमने आंखें अंधी कर ली हैं इन कामों में, आप हमारे साथ होशियारी कर रहे हैं। ये देखना जी, जरा ध्यान रखें सारे इधर मोबाइल की तरफ। ये कलमातुल फसल है, ये बशीर अहमद एमए का लिखा हुआ है, जो मिर्ज़ा साहब के मंजले बेटे हैं। मंजले बेटे समझते हैं ना टू सिस्टर? ये एक एतराज़ किया गया यहाँ पर, 5वां एतराज़ ये किया जाता है कि कलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा साहब भी, हाँ, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा साहब भी ऐसे नबी हैं कि उनका मानना ज़रूरी है, तो फिर मिर्ज़ा साहब का कलमा क्यों नहीं पढ़ते? ये एतराज़ है, इसका वो जवाब देने लगे हैं। इसका जवाब ये है कि जब इंसान किसी हक़ का इनकार करता है तो उसकी अक्ल मारी जाती है, बैकी बैकी बातें करने लगता है, एक बच्चा भी नहीं उसको वो सुनता है तो हंसता है। अब ये कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं, मिर्ज़ा साहब का मानना अगर ज़रूरी है तो उनका कलमा क्यों नहीं पढ़ते? गालबन मोतरज़ का ये ख्याल है कि कलमे में यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक इस गरज से रखा गया है कि वो आखिरी नबी हैं। तभी तो ये एतराज़ करता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई और नबी है तो उसका कलमा बनाओ। नादान इतना नहीं सोचता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कलमे में तो इसलिए रखा गया है कि आप नबियों के सरताज और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, और आपका नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं, हर एक का अलहदा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हज़रत मसीह मऊद के आने से एक फ़र्क ज़रूर पैदा हो गया है, और वो ये कि मसीह मऊद की बेइज्जत से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अम्बिया शामिल थे, मगर मसीह मऊद की बेइज्जत के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में एक और रसूल की ज़्यादती हो गई है। लिहाजा मसीह मऊद के आने से नऊज़ बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बातिल नहीं होता, बल्कि और भी ज़्यादा शान से चमकने लग जाता है। गरज अब इस्लाम में दाखिल होने के लिए यही कलमा है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि मसीह मऊद की आमद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में एक रसूल की ज़्यादती कर दी है, और बस ये है जिनका ऑफिशियल मौक़िफ़। जो ये आज मरबी तो बयानकारी लेते हैं रो धो के, आपने देखा ही है कि किस तरह से उनके अंदर से ये बात मैंने उगलवाई है, ज़ोर दे के उगलवानी पड़ती है, कहाँ वो ये सच बाहर निकालते हैं। तो आम जो मिर्ज़ाई हैं, जब उनके सामने ये बात पेश की जाती है तो जिस तरह हमारी ये सिस्टर हैं कंफ्यूज हैं, वो कहती हैं मुझे नहीं पता, अब इसमें मैं इतनी जल्दी उनको गलत नहीं कह सकती। आम बंदा तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो मरब्बी हैं उनको पता है कि ये हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ है। अब इस कलमे में पहले पिछले अम्बिया थे, अब मिर्ज़ा साहब भी दाखिल हो गए, तो जब मिर्ज़ाई कलमा पढ़ते हैं तो उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मिर्ज़ा साहब भी शामिल होते हैं। मुसलमान जब कलमा पढ़ता है तो उसमें सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शामिल होते हैं। तो दूसरे नबियों को उन्होंने इसलिए इसमें डाला ताकि अपने मिर्ज़ा साहब के लिए जगह बनाई जाए। ये है असल कहानी। जी सयाल साहब क्या फरमाना चाहते हैं आप? अगला हिस्सा भी पढ़ देते तो रात हो जाती, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि मसीह मौद खुद मोहम्मद। हाँ, मैं ना असल में ऐनक आज भूल आया हूँ, गाड़ी में ही पड़ी रहेगी, तो मैं दूसरी ऐनक से पढ़। वो कहते हैं कि एक रसूल की ज़्यादती कर दी और बस। अलावा इसके अगर हम बफर्ज महाल ये बात मान भी लें कि कलमा शरीफ में नबी करीम का इसमें मुबारक इसलिए रखा गया है कि आप आखिरी नबी हैं,
تو تب بھی کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارا وجودی وجودہ کا نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما را، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم لما یلقوا بہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے۔ پس مسیح موعود، بولو جی سچا بندہ صاحب، یہ ماننا ہے مرزائیوں کا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو پھر ضرورت پیش آتی۔ اب کریں بات، پٹو مائکون ٹھیک ہو گیا۔ ٹاک ماسٹر صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ کا انتظار ہی کر رہا ہوں بھائی، آپ آئیں گے میری طرف، آپ دوسروں کی طرف جا رہے ہیں، وہاں مفکر بن گیا۔ آپ کو ہی کہہ رہا ہوں، آپ کو ہی میں 3 بار مخاطب کر کے کہا کہ اب کریں بات آپ جو کرنی ہے۔ جی 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 جی، تو میں نے کہا کہ آپ پہلے آپ نے کہا وہ زیوم کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں سارے نبیوں کو زیوم کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے انہوں نے ایسے کہا۔ پھر آپ نے اپنا بیان چینج کر دیا، نہیں انہوں نے اس کی وجہ سے اس میں ترمیم کی ہے کیونکہ اس کا یہ دماغ تھا، اس کا وہ دماغ تھا۔ تو آپ کو دلوں کا حال اور دماغ جاننے کا حق کس نے اللہ پاک نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ یا آپ اوپر سے ٹینڈر لے کے آئے؟ کون سا بیان کیا؟ سر مجھے بولنے دیں نا سر، یہ آپ کی مسجد کا اکھاڑا نہیں ہے، مجھے بولنے دیں۔ نہیں لیکن آپ الزامات تو نہ لگائیں۔ وہ الزام آپ سنیں، پھر الزامات کا جواب بعد میں دیجیے گا۔ آپ کبھی کورٹ میں گئے، پھر پروسیکیوشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر پہلے الزامات بتائے جاتے ہیں، پھر پروسیکیوشن ہوتی ہے۔ آپ سنیں پہلے، پھر پروسیکیوشن۔ صاحب ایک ایک کر کے الزام لگانا ہے تو ایک ایک کر کے لگائیں نا، رات کے 10 بجے میں نے کہ آپ 10 الزامات لگائیں اور میں یہاں پر ان کو نوٹ کر کے سوالوں میں نے آپ کو پہ کوئی الزام نہیں لگایا، آپ نے ان پہ الزام لگایا، میں ان میں سے کہ ہم نے ان کے دل کا حال جان لیا۔ کون سا دل کا حال جانا ہم نے؟ آپ نے کہا کہ وہ اس کا مقصد یہ ہے، وہ انہوں نے اس لیے سب نبیوں کو نام لیا تاکہ وہ مرزا کیوں داخل کیا گیا، جبکہ مسلمان تو ایک اس کلمے میں صرف محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے کیوں داخل کیا باقی نبیوں کو اس میں؟ آپ انسپیکٹر لگیں ادھر، ایس ایچ او لگیں، آپ بتائیں گے کس کو داخل کیا؟ آپ بتا دیں آپ کی عقل کے مطابق انہوں نے دوسرے نبیوں کو کیوں داخل کیا؟ جی 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 سنیں، میری عقل کے مطابق میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور صرف ان کو ہی اپنی آنکھوں کے سامنے لاتا ہوں، لیکن اگر وہ باقی نبیوں کو بھی کہتے ہیں جی وہ باقی نبی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں تو ہمیں کون ہوتے ہیں ہم ان کو کفر کا فتویٰ دینے والے؟ اس کلمے میں جب مسلمان صرف نبی علیہ السلام کو سیدھا مانتے ہیں تو پھر دیگر نبیوں کو انہوں نے جو ڈالا ہے کیوں ڈالا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، آپ اور میں نہیں کریں گے کہ صحیح ڈالے غلط ڈالے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ یہ آپ اپنے اللہ کی طاقت اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ آپ کے مطابق تو سارے کام ہی اللہ کرے گا نا، ہم تو یہاں آئے ہیں بچے پیدا کرنے، روٹی کھا کے باتھ روم جانے، جس طرح آپ پھر اسلامی ریاست میں جائیں، اسلامی ریاست میں جا کے وہ تبلیغ کریں، آپ کیوں پھر گوروں کی ریاست میں عیسائی ریاست میں بیٹھ گئے؟ آپ خود پیسے کمانے کے لیے آئے نا۔ یہ ہوتی ہیں ذاتیات، جب آپ جیسا بندہ سنو نا بھائی، سنو نا، جب آپ جیسا بندہ لاجواب ہو جاتا ہے نا پھر وہ ایسے ذاتیات پر کوئی جواب نہیں آتا سر۔ اس لیے کہا جاتا ہے، سن لیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میری بات سن لیں، شور نہ کریں۔ او بھائی شور نہ کریں، ڈاکٹر ہوں بھائی، آپ سے سارے عالم بھی میرے سامنے لے آئے نا۔ کون سے ڈاکٹر ہیں آپ؟ آپ کمپیوٹر ہیں، کمپیوٹر سب کو چپ کرا دوں گا۔ آپ کان پاؤڈر ہیں، کان پاؤڈر مدرسے سے پاس کون سا ڈاکٹر آپ دکھاؤ اپنی ڈگری، کون سی پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کے پاس؟ میں ڈنکی مار کے یورپ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، میں بھی نہیں ڈنکی مار کے آیا۔ آپ سب سوشل سیکورٹی پہ پلنے والے لوگ، میں اپنا ورک ویزا دکھاتا ہوں، میری بات سنو او بھائی، آپ تو اپنا سیدھا نام بھی نہیں لکھ سکتے، شکل بھی نہیں دکھا سکتے، میں اپنا ورک ویزا دکھاتا ہوں، ابھی نکال کے میرے پاس پڑا ہوا ہے، آپ نے بھی اپنا دکھانا ہے، ہوگی بات، پتہ لگتا ہے ڈنکی کون لگا کے۔ میں یہاں کا سٹیزن ہوں بھائی، سٹیزن ہوں۔ او ہیلو بھائی صاحب، آپ کی میں سٹیزن شپ بھی دیکھ لیتا ہوں، پہلے کیمرہ آن کرو، میرے سامنے بیٹھو ذرا۔ میرے پاس پورے ابھی پتہ لگ جاتا ہے آپ کی پی ایچ ڈی ڈگری کا بھی، ادھر سامنے ابھی میرے فالوورز تشریف لے آؤ سامنے۔ بابا جی میرے پورے فالوورز نہیں ہیں، میں نہیں آ سکتا، ورنہ میں آ جاتا۔ میرے فالوورز چاہیے ہوتے 1000، میرے 200-250 فالوورز ہیں، نیا اکاؤنٹ ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی بزرگوں، آپ تو میرے والد کی عمر کے ہیں یار،
सॉरी मैं आपसे क्या बहस करूं, आप तो मेरे वालिद कौन से मुल्क में होते हैं आप? कौन से मुल्क में होते हैं? मैं यूएस में होता हूँ और मैं यूएस वालद मान लेना तू अपना कैमरा ऑन कर, हूं ड्रामे ना कर, कैमरा ऑन कर अपना। अच्छा मेरे अगर मैं पहली बात ते गल है मेरी ये मेरे भरावो कि पहली गल मैं तो गल छड़, तू कैमरा ऑन करके अपनी डिग्री ओए गल सुन ला पेंडूआ मेरी पेंडूआ मेरी गल सुन ला। करना ना दूसरे कार ते बैठ के जड़ियां गालां ਕੱਢਣਾ नबी पाक ਨੂੰ ਤੇ अल्लाह ताला ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚੱਲਣੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾ। झूठ नहीं बोल कुत्तिया, झूठ ਓਏ ਮੁੱਲੇ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 250 ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੋਂ 1000 ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, 250 ਫਾਲੋਅਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਬਾਬੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮਸਲਾ ਬਚਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਸੇਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ 73 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ ਗਿਆ। अच्छा बात हो रही थी वो कलमे की, तो अब नज़ीर भाई बात ये है कि ज़ाती हमला ये है आप पर कि आपका हाजमा जो है ना वो इन बातों के लिए इसकी पहचान नहीं है, उसको वो हजम नहीं हो सकती आपको। तो असल बात ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में एक बात तो बहुत क्लियर है, वो ये है कि इस पे नाम लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लिहाजा इसका कोई दूसरा जो है मिसदाक तो हो नहीं सकता। लेकिन एक मार्फत की बात है कि सारे नबी इसमें क्यों शामिल हैं समेत मिर्ज़ा साहब के, वो ये है कि ख़ातमुन नबीयीन है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस निस्बत से सबका कलमा जो है वो यही है, एक्सेप्टेबल है कि भाई ये सबका कलमा है, क्योंकि वो सब इस कलमे में आते हैं। वो तमाम नबियों के सरदार बल्कि बाप हैं, और ये उनको कलमा विरसे में मिला है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो नबी हैं उनका कलमा जो है वो यही है, वरना मिर्ज़ा साहब का कलमा फिर ये होता कि ला इलाहा इल्लल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। लेकिन ऐसा है नहीं है। अब जो टेक्निक है कि आखिर वो क्यों अपने आप को शामिल करते हैं, वो इसी तरह शामिल करते हैं जैसे हम भी शामिल हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से, कि हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं और ये कलमा हमारा है। इसी तरह यही कलमा तमाम अंबिया का भी है और उसका तरीक़ यही है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम जो है वो किसी नबी को इसमें शामिल समझते हैं। अगर शामिल समझते, यानी उस तरह शामिल जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़ाती कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई और ज़ाती तौर पर तो इसमें शामिल नहीं हो सकता। लेकिन मानवी सूरत में ये हर एक का जो इस कलमे को मानता है ये उसका भी कलमा हो सकता है। अब ये बात जो है वो अगर आपको समझ नहीं आती तो अलग बात है, लेकिन असल टेक्निक जो है, असल मार्फत जो है ये इसी तरह ही है जैसे मैंने बताई। माइक म्यूट करें मलक कैसे साहब। भाई बात ये है अपना टॉक मास्टर साहब, ये जितनी आपने तमीद बांधी है, ये मार्फत का जो नुक्ता आपने बयान करने की कोशिश की है, ये इल्म इरफान, ये आपका ज़ाती तो हो सकता है, लेकिन जब आपने किसी चीज़ को बतौर अकीदा के पेश करना हो और उसको आवाम के सामने पेश करके मनवाना हो, उसके लिए पता है आपको कि अकीदे की बुनियाद इस आपके इल्म इरफान पर नहीं हो सकती, इस मार्फत के नुक्ते पर नहीं हो सकती। अकीदे की बुनियाद नस्से कतई पर होती है। अकीदा वो होता है जिसके लिए एक हतमी दलील मौजूद हो, ऐसे अल्फाज मौजूद हों जिस तरह कुरान करीम की आयात होती है नबी अलैहि सलाम के,
مرفوع متصل حدیث ایسی جس سے بالکل کوئی دوسرا معنی نہ نکلتا ہو، صاف اس پر عقیدہ بنایا جاتا ہے. عقیدہ اس پر نہیں بنایا جاتا چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پچھلے نبیوں کی تصدیق ہوتی ہے، لہذا اس میں دیگر نبی بھی. یہ اس طرح نہیں ہوتا. عقیدہ بنانے کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کلمے میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، اور اگر کلمے کا ترجمہ دیکھا جائے یا جو آپ معرفت کا نقطہ بیان کر رہے ہیں تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے یہ کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. عقل تو یہ کہتی ہے، نقل نہیں ہے ہمارے پاس، ڈاکومنٹڈ پروف میں پیش نہیں کر سکتا. عقل کہتی ہے کہ اس طرح تو پچھلے نبیوں کے لیے بھی ہوگا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ ہوگا. اگر ان کی تصدیق بھی ان کی قوم میں ایسے ہی وہ لوگوں نے کی ہے، عوام نے کی ہے، قوم نے کی ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یروشلم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کلمے میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل اور ان کی قوم بھی شامل. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے لیے تو آدھا کلو پکوڑے پنگل کھانے پینے میں پھیلے. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، بات یہ نہیں ہے. ابھی جو آپ کا الزام ہے نا ایک قسم کا، جو وضاحت ہوتی ہے آپ کے الزام کی کہ جب احمدی کلمہ پڑھتے ہیں تو دراصل محمد رسول اللہ سے مراد وہ مسیح موعود کو مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو مانتے ہیں. یہ ایسا ہے نہیں ہے، یہ آپ کو ایسا لگتا ہے. یہ جو آپ نے شمولیت کا ذکر کیا تھا اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے، اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ محمد رسول اللہ کہتے ہوں پرانے نبی. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. ابھی یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں ہی وہ محمد ہوں جس کی بعثت دوبارہ ہوئی. تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعین ہی وہی جسم وہی روح لے کے وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ان کا جو اس میں پھر وہ معرفت آ جاتی ہے جو آپ کے ہاضمے کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ جو بعثت ثانی اپنے آپ کو مانتے ہیں وہ دراصل یہ کہتے ہیں کہ دراصل میرا وجود جو ہے وہ اب میرا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی وجود ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس کے آپ وہ میں نہیں لے سکتے جو لٹرلی آپ کہیں کہ جی وہ تو محمد رسول اللہ ہی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ظاہرہ تھوڑی سی صوفیزم جو ہے نا وہ درکار ہے. لیکن یہ ایک بات تو اس میں طے ہے، وہ یہ طے ہے، سنیں ایک بات تو طے ہے، میں بھی ایک احمدی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور تھا اور مرزا غلام احمد صاحب کا اور ہے، لیکن پھر بھی اس کو بعثت ثانی میں سمجھتا ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ مجازی رنگ میں ہیں، آپ مانے یا نہ مانے. بہرحال جتنی میں نے بات کرنی سی وہ کر چکا ہوں. ہاں جی، وہ بھی جو میں سمجھتا ہوں آپ جو معرفت کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے لیے بھی معرفت، اصل میں سارا میری بات سنیں. یہ جو لوگ نیچے بیٹھے عامر ایس اور یہ وہ ہنس رہے ہیں نا، یہ صرف ہنس سکتے ہیں، یہ سوچ نہیں سکتے. بس اتنا فرق ہے. میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کی ساری بنیاد ہی معرفت پر ہے کہ معرفت سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ورنہ تو یہ حاصل ہو نہیں سکتی. آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ یہ تو درست ہے کہ جو خاکی جسم جو مرزا صاحب کا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں تھا. رہی بات یہ کہ یہ آپ ان کی بعثت اس لیے مانتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب ان کے ذل اور بروز کی طرح، ان کے سائے کی طرح تھا. سایہ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل سے مطابقت رکھتا ہو. ایسا ہی ہے نا. اب میں 2-3 باتیں اگر اجازت دیں تو پیش کر دیتا ہوں. آپ رات کو سوچ لیجئے گا کہ کیا یہ ہے کوئی سائے والی کوئی گل پائی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال خدمت کی. چھوٹے بچے تھے، نبی پاک کی خدمت کرتے تھے، پانی وغیرہ وضو کے لیے لا دینا، کھانا شانا لا دینا، جو بھی آپ کام کہتے تھے. کئی دفعہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں کام پہ جاتا تھا، بھول جاتا تھا. نبی پاک کوئی کام کہتے تھے، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ پڑتا تھا. ایک دفعہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سالوں میں مجھے جھڑکا نہیں ہے. ایک دفعہ بھی
मुझे डांटा नहीं है कि मैं तुम्हें काम कहा था, तुम कहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती वगैरह वगैरह, कुछ नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। मिर्ज़ा साहब का मुरीद था, गुलाम हुसैन उसका नाम था। कादियान में बीवी उसकी लेकर आ गई कि चलो जी कादियान चलते हैं, उधर रूहानी मार्फत के नकात मिलेंगे और रूहानी महफिल मिलेगी। वो कादियान में आए तो उनके बच्चे किसी दूसरे मुरीद के बच्चों से लड़ पड़े। आपके मसीह मौद बाहर निकले, इन्होंने देखा कि दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, गुलाम हुसैन के बच्चों को पकड़ के थप्पड़ मारे उसके मुंह पे। उसकी बीवी, कहाँ लिखा हुआ है, जिक्र हबीब में लिखा हुआ, मुफ्ती सादक की किताब में खोल के देख लें, उसकी बीवी अपने खामद को लेके बैत तड़वा के चले गई। लानत है, मौत मारिया मेरे बच्चों मारिया, मसीह मौद है तो मसीह मौद है, इंज दा मसीह मौद होंदे ने, वो मासूम बाल ने जो लड़ पे ने आपस, मेरे बच्चों ने चपेड़ा मारियां ने। ये है बच्चों के साथ हुस्न सलूक। जिस बीवी के साथ 20 साल 25 साल जिसको छोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा है। मिर्ज़ा साहब ने अपनी बीवी के बारे में अपने मुरीद हाफिज अहमद सियालकोटी को दिल्ली जाके जब उतरे ना टांगे से 1884 में, एक मिनट रुक जाए। बात ये है अपना अहमद नज़ीर भाई कि ये वो हमले हैं जो अक्सर अनबिया पर होते हैं। ये कोई आपने बात सुन ले, नहीं मेरी बात सुन ले। अब तक जो बात हो रही थी वो तो किसी हिसाब से हो रही थी, लेकिन अब जो हिसाब किताब आप लगा रहे हैं मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब ये जो है वो आपने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। बंद कर देते, मेरी बात सुनिए। आप जैसे ही लोग तमाम अंबिया पर इस किस्म के कीचड़ उछालते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इस पर बात करना बिल्कुल फजूल है। मैंने रोक दिया आपके कहने पर, कोई चले। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये माना कि ये नबी पाक की दूसरी बेइज्जत है, किस बुनियाद पर माना, आप बता दें। जिस्म तो आपने मान लिया कि अलग-अलग है, ये खाकी जिस्म वो नहीं है, किस बिना पर माना है कि ये उनकी बेइज्जत है? हाँ जी, इसी बुनियाद पर कि उन्हीं की तालीमात जो है वो आगे बढ़ाई जा रही हैं और उन्हीं की जो तालीमात है उनको ताज़ा किया जा रहा है, उन्हीं कुरान जो है उसका प्रचार किया जा रहा है, उसी इस्लाम के का प्रचार किया जा रहा है। नहीं, मिर्जा साहब नबी पाक के दूसरी बेइज्जत कैसे होगी ये बताएं। दूसरी बेइज्जत कैसे होगी? मोहतरम, तालीम तो 14 सदियों से सारे उलमा नबी पाक की ही आगे पहुंचा रहे हैं ना। मिर्जा साहब ने तो नबी पाक की तालीम का बेड़ा गर्क करने की हर एक चीज के उलट बात कही है। ये बता दें कि ये जिल और बुरूज किस बिना पर दावा है, ये बता दें सिर्फ कि मैं उनकी दूसरी बेइज्जत हूं या मैं उनका जिल हूं या बुरूज हूं, किस बिना पर दावा है? ला मोहल्ला आप कहेंगे सीरत की वजह से कि मिर्जा साहब सीरत के लिहाज से दावा उनका ये है और उनके पैरोकारों का कि ये नबी पाक की सीरत पर कदम ब कदम चले हैं, यही कहना चाहते हैं ना। अगर मैं उनकी कोई 3-4 मसाले पेश करूं, आप सुन नहीं सकते, आप कहते हो कि चिकट सुटन ला पे चिकट सुटन। मैंने कोई अपने पास से एक लफ्ज भी घड़ के बयान किया तो मैं आपसे माफी मांगूंगा भरी मजलिस में। बात ये है अपना अहमद नज़ीर भाई, आप कहते हैं कि उन्होंने, आप ये समझते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन वही ज़िंदगी जो उनकी थी बचपन से लेकर वफात तक वही होनी चाहिए, क्योंकि वो बेइज्जत सानी है। वो बेइज्जत सानी उनका लिटरली नहीं है, उनके जिस्मानी या उनके जो अपना ज़ाती किरदार था वो नहीं है। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार शरीयत के नफाज के लिए था, शरीयत के लिए था, जो तालीमात के लिहाज से था, दीनी तालीमात के लिहाज से, उस लिहाज से बेइज्जत सानी है। ये इस लिहाज से बेइज्जत सानी नहीं है कि पहले अंबिया तो जो है वो बच्चे को थप्पड़ नहीं मारते थे, ये थप्पड़ मारते हैं, लिहाजा ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हो सकती। ये नहीं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी जिंदगी अपने सहाबा को भी और मानने वालों को भी झूठ से मना करते रहे हैं, तो मिर्जा साहब ने तो उनकी ये बात भी नहीं मानी। मिर्जा साहब ने तो बहुत सारे झूठ बोले। हाँ, वो बहुत सारे झूठ बोलते थे, बस यही इसी किस्म के इल्जामात ही आप कह सकते हैं ना कि वो बहुत नहीं, आप मिर्जा साहब की किताबों से साबित होते हैं। वो तो शिया हजरत इब्राहिम के भी 3 झूठ साबित कर देते हैं। वो तो कीचड़ ना सुटो जी, कीचड़ ना सुटो जी, अपना टाक मास्टर साहब ने ना कीचड़ सुटन लग
मोहतरम, ये दावा इतना बड़ा, मेरी बात सुने ना, ये इतना बड़ा जुल्म है, इससे बड़ी मासूम नबी के साथ दुश्मनी और इससे बड़ी गाली, अभी मुफ्ती साहब भी यही कह रहे थे कि ये जो बंदा ये दावा करता है कि मैं मोहम्मद हूं, इससे बड़ी नबी अलैहिस्सलाम को गाली और कोई दी नहीं जा सकती। कि जिस बंदे का ये किरदार हो, ये शख्सियत हो, ये सीरत हो, ये तालीम हो, ये सोच हो, ये फिक्र हो, ये बंदा दावा करे कि मैं मोहम्मद हूं, ये नहीं हूं, ऐने मोहम्मद, सिर्फ नहीं मोहम्मद, ऐने मोहम्मद हूं मैं। अभी तो वो मैंने पढ़ के सुनाया उसमें से, कलमातुल फसल में से। इमाम बाकर कहते हैं, अब्दुल भाई आप मौजूद हैं? अब्दुल बासित साहब, मैं खिसकन लगा जो मेरा टाइम ऊपर हो गया। मैं अब्दुल बासित साहब भी जमात अहमदिया से हैं, तो अब टाक मास्टर साहब आप फिर आप ही मुनाजरा करो ना, कोल साढ़े कोल तो आमिर भाई चले जाएंगे तो हम तो नहीं, मैं मुनाजरा तो करने आया ही नहीं है, मेरी तरफ से भाड़ में जाए मुनाजरा मलिक साहब। अच्छा, तो मैं इतना जोशीला नहीं हूँ कि इसको अपनी इज्जत का मसला बना लूँ या अना का मसला बना लूँ। बहरहाल ये सोच के ना कल तक आप जवाब दे दीजिएगा कि मिर्जा साहब नबी पाक की बेइज्जत किस बिना पर हैं। दावा है मैं नबी पाक की बेइज्जत हूं। नहीं, कॉल की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है, वो इसी बिना पर है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तालीमात का प्रचार करते हैं। नहीं, वो तो दावा तो बातिल है, उसके लिए दलील भी कोई नहीं ना। मतलब रसूल करीम की तालीम, जो भी बंदा रसूल करीम की तालीम आगे कन्वे करे वो नबी रसूल करीम की बेइज्जत हो जाएगा। नहीं, आपके पास दलील नहीं है, मेरे पास ये है कि वो वही कुरान पढ़ाते हैं, वही कुरान सिखाते हैं, वही शरीयत की बातें बताते हैं, ये मेरे पास है सबूत। एक मिनट के लिए, हाँ ठीक है मान लिया, एक मिनट के लिए आपकी इस रात को दिन मान ही लिया, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये दिन है, अगर मान लिया जाए, मैं कहता हूं कि ये काम और किसी ने नहीं किया। इत्तेफाक से मैं इस वक्त दिन में हूँ, दिन का 1:56 हुआ है, आप पर रात छाई हुई है, आप रात में बात, आपको दिन दिखाई देता है हालांकि रात है। रात, चलो ठीक है। बहरहाल ये कोई बुनियाद नहीं है टाक मास्टर साहब मोहतरम, ये बुनियाद नहीं है। नबी पाक की दूसरी बेइज्जत, पहले कहा है कि ये आपका हाजमा जो है वो इससे आशना नहीं है, लिहाजा इन बातों को वो समझ नहीं सकता। इमाम बाकर कहते हैं कि जिसने मोहम्मद को इमाम मेहदी जब आएगा, ये 1200 साल पहले की बात है, जब उन्होंने कहा कि जब कुरान का लफ्ज़ पढ़ा है जो ना क्या भी पहले तो गले को मौजूद ये बात कहाँ से की, किस सोर्स से ये बात उन्होंने की, असल मसला तो ये है कि नहीं दलील लाएंगे, जब हदीस लाएंगे सनद चेक करेंगे इमाम बाकर का कौल है कि नहीं। पहली बात, अगर इमाम बाकर का भी कौल हो तो इमाम बाकर हर चीज से वो जो है ना वो आंखें बंद कर लें। नहीं इस तरह ना, मतलब आप बनावटी कौल लाला के लोगों को पेश करें तो हम आंखें बंद कर दें, आगे सर झुका लें। मैंने नहीं बनाया, मैंने भी पढ़ा है तो बता रहा हूँ। सुना है आपने, पढ़ा भी नहीं है आपने, सुना है सिर्फ उस शख्स के बारे में जो आज से 1200 साल पहले था। अर्ज कर रहा हूँ आपने सिर्फ सुना है टाक मास्टर साहब, इस तरह की कोई बात सही सनद से साबित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा दलील जो है ना वो दावे के मुताबिक होनी चाहिए। अगर दावा ये है इस्लाम की पहली बेइज्जत में, उनकी पहली बेइज्जत में अगर किसी ने उनका इनकार किया है तो वो है काफर। जो दूसरी बेइज्जत है वो उससे बढ़कर है। यहाँ काफर क्यों नहीं, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं उन्होंने कि इस बेइज्जत, मतलब इस आमिर भाई, बात ये है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये है, तो मुझे पता है कि ये मुश्किल बात है आपको समझाना, लेकिन ये है कि फिर भी बाज दफा बीन बजानी पड़ती है। नहीं भैंस आप बीन भी नहीं ना बजाना जानते, अगर बीन बजानी आती हो ना तो कुछ सप शप बंदा फाड़ी ले, बीन भी नहीं ना बजाते, ये डफली बजाते हैं आप। गुजारिश ये है कि आप जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं आपको बात बता चुका हूँ, मेरी बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इनकार कर दें या इकरार कर लें। इकरार तो खैर आप कर नहीं सकते। आपके मिर्जा साहब का ये दावा है कि नबी अलैहिस्सलाम पहली रात के चांद की तरह हैं, मैं 14वीं के चांद, यानी नबी पाक की दूसरी बेइज्जत वो कहते हैं। काजी ज़हूर अकमल ने कहा था कि पहली बेइज्जत से ज्यादा अशद और कवा है, इसमें ज्यादा ताकत और ज्यादा ये सख्त है ये वाली बेइज्जत। क्यों? नबी पाक के दौर में
شان کس کی بڑی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں شان کس کی شان بڑی؟ وہ شان تے ڈردے آخدے نے نا شان تا آخدے نے رسول کریم دی بڑی ہے بھئی جے آکھیا نا مرزا صاحب دی بڑی ہے تے انہیں مسلمان ساڑیاں بوٹیاں اٹھا دینیاں نے وہ ایک وکری گل ہے لیکن میں بڑی نہیں کہہ رہا، میں بڑی ہے کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑھ گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اتنا بڑا دعویٰ ٹاک ماسٹر صاحب کہ یہ پہلی بیست سے زیادہ سخت بیست ہے مضبوط ہے۔ یار دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہونی چاہیے تھی کہ مرزا صاحب کی کوئی شخصیت ایسی دنیا میں ہوتی، کوئی بندہ ان کو دیکھ کے کہتا کہ نبی پاک کی فوٹو کاپی، ان کا کردار، ان کی سیرت تو وہی ہے بالکل 100%۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے ایک مثال دی، آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ابھی میں ان کو بیوی والی مثال دینے لگا تھا کہ خاک روب کے محلے میں پہنچ کے انہوں نے سن لیں جاتے جاتے میں نے جانا ہے، خاک روب کے محلے میں حافظ احمد سیالکوٹی کہتا جب ہم اترے نا، سن تو لینا، ہضم ہو جائے گی رات، آج مولا لے لیجیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ میں یہاں نکاح کرنے آیا ہوں دلی میں 1884 میں دوسری شادی کا، تم گھر جا کے بتانا نہیں، میں خط لکھوں گا تو بتا دینا اس کی۔ سن تو لیں بھائی، میں اپنے پاس سے بیان کر رہا ہوں، اصحاب احمد میں لکھا ہوا جلد 14 میں، سن لیں۔ وہ سن تو لیں، نہیں سن سکتے، اتنا گندا کردار ہے، اتنا گندا کردار ہے، سن نہیں سکتے یہ لوگ۔ وہ رونے دھونے والی بات رہ گئی نا، وہ عامر بھائی وہ سنا دے، رو دھو لے۔ میں وہی یار یہ سن بھی نہیں سکتے، اتنا گندا کردار اور دعویٰ نبی پاک کے بارے میں آپ کر رہے ہیں۔ اچھا پلیز نذیر صاحب ایک بات تو مجھے بتائیں ذرا، آپ اس شخص نے، آپ جس کے اوپر اتنا گندے کردار کی ہر چیز کی آپ تہمت لگا رہے ہیں، اس نے خدا کی قسم کھا کے دعویٰ کیا خدا کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ کیا خدا نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے یہ سارے الزامات لگائیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں، اگر آپ کا نام لے کے میرے پاس کوئی شخص آئے کہ جی مجھے عامر نذیر صاحب نے بھیجا ہے، تو میں جو ہے اس کو آگے سے 2 چانٹے لگا دوں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یا آپ کی طرف سے کہا جی مجھے 10,000 روپیہ مانگا ہے عامر نذیر صاحب نے اور میں بغیر آپ سے تصدیق کیے اس کو دے دوں، تو آپ جو ہے وہ کہیں کہ میں نے تو بھیجا ہی نہیں تھا، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ ذرا مجھے سمجھائیں۔ ہاں جی، پہلا تو سوال جو آپ کا ہے نا، آپ کے 3-4 سوال اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پہلا نہیں، یہ دوسرے، آپ مجھے دوسرے سوال کا جواب دیں کہ اگر میں اس کو دے دیتا ہوں، آپ کا مجھے، میں آپ سے فون کا، آپ کہتے ہیں جی میں نے تو نہیں بھیجا تھا اس کو، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ محترمہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جس ترتیب سے سوال کیے ہیں میں نے اپنے دل میں نوٹ کیے، مجھے جواب دینا پہلی دفعہ آپ سے بات نہیں، آپ مجھے، ہاں چلیں دیں جواب۔ پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اگر جھوٹا کیا یا سچا کیا، کیا آپ کی ڈیوٹی لگی ہے؟ ہاں میری ڈیوٹی لگی ہے، کیونکہ قرآن، اچھا ٹھیک ہے، یعنی خدا کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ جس کے نام پہ اس نے قسم کھائی ہے وہ نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں پتہ ہے یہ بندہ جو ہے جھوٹ بول کے دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ عبدالباسط صاحب، اگر آپ نے میری طرف سے جواب بھی خود ہی دینا ہے تو میں میوٹ کر لیتا ہوں، آپ جواب دے لیں۔ نہیں، جواب نہیں، آپ کی بات کا میں نے جواب دیا ہے۔ اچھا بولیں۔ میری بات کا جواب، آپ کی بات کا میں جواب دینے لگا ہوں، اگر مجھے دینے نہیں، ہاں جی، اچھا چل بولیں۔ میں نے کہا کہ الذی، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون ہے جو اچھے کام کر کے جنت کمائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، جو نیکی کا حکم نہیں دیتا، یہ میوٹ کریں ذرا، شور بڑا آتا ہے مائک سے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم نہیں دیتا، نہیں انل منکر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تم کیوں یہ کرتے ہو، تم جھوٹے کو جھوٹا کیوں کہتے ہو، جس کو نبی نے جھوٹا کہا اس کو تم جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ تمہاری کوئی ڈیوٹی ہے؟ بھائی میری ڈیوٹی ہے، ہر مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اب آپ نے دیکھیں یہ ایک الفاظ بولے کہ جس کو نبی نے جھوٹا کہا، تو عبدالباسط صاحب محترم، اگر میری طرف سے جواب آپ نے دینا ہے تو میرا تو ویسے ہی ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں چلا جاتا ہوں، آپ میری طرف سے جواب خود دے دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، سارے خود کو نبی کہیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا، میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔
बहुत अफसोस है आप पर। जवाब भी आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी का हो और आपके मौक़िफ़, तो आप खुद ही जवाब दे लें। अल्लाह के नबी ने उनको झूठा कहा जिन्होंने नबी के बाद नबूवत का दावा किया। ये सब झूठे हैं, मैं नहीं कह रहा, हमारे नबी ने कहा है। तो हमारी ये ड्यूटी है कि झूठे को झूठा कहें, सच्चे को सच्चा कहें। जो झूठे को झूठा नहीं कहता, सच्चे को सच्चा नहीं कहता, अमर बिल मारूफ नहीं करता, नहीं अनिल मुनकर नहीं करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो हम में से है ही नहीं। कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएंगे जब वो कहेंगे तुम तो हम में से हो ही नहीं, तुम तो मेरी उम्मत में से हो ही नहीं, तुमने कौन सा झूठे को झूठा कहा और सच्चे को सच्चा कहा। मैं कहूँगा नहीं नहीं या रसूलल्लाह, मैंने 11 बच्चे पैदा किए, मैं रोज सवेरे 3 दफा रोटी खाता था, बाथरूम जाता था, ये काम मैं सारे किए हैं, मैं इतने यूरो कमाता था महीने के। क्या कहेंगे अल्लाह के नबी? 100 कन ले जो इनको उधर, दफा करो, दूर करो इनको जिन्होंने मेरे पीछे। आप दलील से बात करें, ये स्टोरियां ना मुझे सुनाएं। ये स्टोरी है। मैं ये आपको एक बात मेरी सुन लें। मैंने जो आपकी शख्सियत का तज्जिया किया है ना, आप अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होते ना, तो आपने ऐसी ही दलीलें लेके आनी थी। उनके ख़िलाफ़ भी आपने कहा था जी जो बंदा अपने आप को खुद रसूल नहीं मानता, मैं उसको कैसे मानूं। और आपसे को पूछता ना कि भाई कैसे आपकी दलील, आपने कहा था जी देख लो सुलह हुदैबिया पे उन्होंने अपना काट दिया था, मैं नहीं रसूलुल्लाह। हाँ, सुने आज आप जो है ना, आपका असल मकसद ये है कि भाई बजाय आपको ये नहीं नजर आता जी मिर्जा साहब ने आसलम की कितनी तारीफ की है, अल्लाह ताला की वहदानियत कितनी बयान की है, आपको वो चीजें नजर आती हैं जिस तरह एक मक्खी जो है वो सारा कुछ छोड़ के, फूल छोड़ के गंद पे बैठ जाती है, आपको वो चीजें नजर आती हैं। हौसला करें, है ही सारा गंद। सुन लें अब जितनी बात। अच्छा चले, अब नहीं मैं नहीं बहस आपसे करना चाहता, बिकॉज आप नहीं मैं बहस करना ही नहीं चाहता, प्लीज। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहता जो स्वीपिंग स्टेटमेंट। मैं आपको कोई गाली देने लगा हूं? जो आपने कही है वो तो सुन लें। आप कहते हैं कि मैं होता, मैं रसूलुल्लाह के जमाने में ये बात करता। मैं कहता हूं आप होते उस जमाने में, आप मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथी होते। अगर आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथी बन गए हैं, आप उस दौर में होते तो मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से होकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ जंग करते। आप वो बदबख्त कौम हैं। अगर आप इतने मोमन हैं, इतने सूफी हैं, इतने अपने आप को भले मान समझते हैं कि भाई उसने आके कसम खा के दावा किया तो हमने कबूल, तो अब्दुल गफ्फार जम्बा को क्यों नहीं करते? और बिहाउल्लाह रानी को क्यों नहीं करते? और सुल्तानी को क्यों नहीं किया आपने? किसको माना? ये MSR मिन्नतें करता रहता, मेरे पे लाम हो रहे हैं, क्यों नहीं इसको कबूल करते? आप लोग झूठे हैं, आप नफ्स के पुजारी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए ये ड्रामे करने की जरूरत पड़ती है कि हम तो मस्कीन लोग हैं, बस उसने कसम खा के कर दिया तो हमने एतबार कर लिया। अगर एतबार किया इन पे भी करो जो दूसरे दावे करते हैं, इनको क्यों नहीं मानते? हिम्मत करो ना, कहो कि भाई ठीक है, अल्लाह उससे पूछेगा। अगर बिहाउल्लाह रानी ने झूठा दावा किया, अल्लाह उसको पकड़ेगा। फाइया को काज़िबन फालैहि काज़िबा, आपे पढ़ लेगा। मेरा काम है मान लेना, मैं तो ईमान ले आने वालों को फायदा होता है। ले आओ ईमान बिहाउल्लाह रानी थे, ले आओ ईमान अब्दुल गफ्फार जंबा थे। MSR मिन्नतां करदे ते ले आओ ईमान जेडे तुहाडे सामने खलो के तुहाडियां मिन्नतां करन लगे ने। एक ऐसे बद किरदार शख्स को जिसकी बद किरदारियां आप सुन नहीं सकते, और हम झूठे हैं अगर एक लफ्ज भी अपने पास से कहें। सारा कुछ तो वो लिखा हुआ जो मैं बयान कर रहा हूं, जो मैंने बात बयान की है ये उनके मरीद ने लिखी है कि मिर्जा साहब ने कहा कि तू घर चला जाना, मैं खत लिखूंगा, मेरे आने तक हुरमत बीबी रो तो बैठेगी। ये किरदार है इस बंदे का। पहली बीवी के बारे में कहता रो तो बैठेगी मेरे आने तक। इस बंदे ने उसको 20 साल तक नज़ीर भाई का शायद कॉल आ गई। अमन नज़ीर भाई मौजूद है? अहमद नज़ीर भाई मेरा ख्याल है कोई कॉल शाल आ गई है। वो यही बताना चाह रहे थे कि 20 साल तक ऐसे ही उसको रखा और कोई हकूक अदा नहीं किए, और यहाँ तक कि पैसों के मामले में भी और ज़ौजा के मामले में भी हकूक अदा नहीं किए, और यहाँ तक कि खुद लिखा है कि मुझे मेरे हकूक माफ़ कर दो, मैं नहीं अदा कर सकता इसको। तो उस बेचारी का क्या कसूर था?
تو یہی کردار تھا جو امن نذیر بھائی بتانا چاہ رہے نہیں، تھے۔ جو بندہ اپنے گھر میں حقوق نہیں پورے، جو بندہ اپنے گھر میں حقوق پورے نہیں کر رہا، عدل نہیں کر رہا، انصاف نہیں کر رہا، اس کو یہ عدل اور عدل مانتے ہیں کہ انہوں نے آگے عدل کر دیا، پوری دنیا میں یہ کر دیا وہ کر دیا، سوائے جھوٹوں کے کچھ نہیں کیا، صرف جھوٹ بولے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا اس کے ہاتھ سے ہی اس کی کتابوں میں کہ بعد میں آنے والے آگے پڑھیں گے تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن پتہ نہیں ان بیوقوفوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی۔ سب ایک اللہ ہدایت دے ان کو۔ بس ایک جماعت، ایک پیسہ، ایک کاروبار شروع کرنا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ کاروبار شروع کر لیا ہے، 10 بندے ماننے والے ہو گئے، پیسے دینے والے ہو گئے، بس ٹھیک ہے، لوگوں کو ایسے دجل دے کر رکھو، کہاں نہ خود پڑھنے دیتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں لوگوں کو۔ اگر کسی کو بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو ہیں تھے، بس یہ ہے جی اللہ کی ڈیوٹی ہے، بس یہ ان کو پڑھا دیا، ہر جگہ پہ انہوں نے جا کر یہی کہنا ہے کہ بس اللہ نے ڈیوٹی لگا، اللہ کی ڈیوٹی ہے جی، بس کہ اللہ کے بارے میں جو جھوٹ بولے گا اللہ ہی اس کو پکڑے گا، ہم نہیں پکڑ سکتے، ہم نہیں پکڑ سکتے۔ تو کیا وہ جو دلائل اللہ تعالیٰ نے یا نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو کیا امت وہ پہنچائے نا، وہ بتائے نا، خود 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھوٹا کذاب دجال کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کہنا ہے، ہم نے بھی کہنا ہے، اور ان کی نشانی بتا دی ہیں، ان صاف واضح رب اپنا تو سب اپنا۔ میرا بیٹا اوپر آگے بات کرو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تمہاری قادیانی لڑکیاں ادھر تمہیں دکھاتا ہوں جو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے کیمرے آن کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ میرا بیٹا میرے سامنے ایسی بات نہیں کرنی، میں آپ لوگوں میں سے نکل کے آیا ہوں، سمجھ آئی میری بات؟ جو تمہاری لجنات جو ہے نا، وہ جو طلاقیں لے رہی ہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے، مجھے ان کا بھی پتا ہے سب کا، میرا منہ مت کھلواؤ، او ادھر اوپر میرے ساتھ آ کے بیٹھ کرو، میں ثابت کرتا ہوں تمہیں کتنی قادیانی لڑکیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے کیمرے آن کر کے میچ کھیل رہی ہیں، میں تمہیں ان کے گھر تک لے کے جاؤں گا، آؤ میرے ساتھ چیلنج کرو، بکواس کرتے ہو ادھر آگے، اپنے دماغ میں نا کوئی اینٹ مارو۔ نومی خدا کی قسم وہ تمہاری لجنات ہیں، میں ثابت کرتا ہوں، میرا بیٹا ادھر اوپر تو آؤ میرے ساتھ میں، ڈرامے باز نہ ہوتے جو مرزا صاحب نے جھوٹ لہ لہ کے کتاباں کالیاں کیتیاں نے، تہاڈے دماغاں چ بھی وہی جھوٹ تے کرتوت بڑے نے۔ نومی صاحب اپنی جو ہے نا کزنیں ان کو جا کے منع کریں، ٹھیک ہے، جو آپ کی اپنی لجنات ہے نا ان کو جا کے منع کریں کہ بندہ پیزے پہ چلا جائے نا تو بعد میں کسی اور کے ساتھ نہیں پھنستے، اللہ دیکھ رہا سب کچھ۔ ڈرامے باز نہ ہوتے۔ ابو بکر بھائی اتنے آ جاؤ۔ اور نومی جا دفع ہو جا، جے اتنے آ کے گل کرنی ہے نا تے کر، تھلے بکواس کرنی ہے نا ٹیکسٹاں دے وچ تے دفع ہو جائے تو